मित्रांनो, कालच्या क्लासमध्ये आपण ॲटम म्हणजे काय, ॲटमची डेफिनेशन पाहिली. ॲटम कशाला म्हणता येईल? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ॲज ॲटम. पहा पुन्हा एकदा ॲटमची डेफिनेशन पाहिजे आपल्याला. ॲटम कशाला म्हणता येईल? द smallest particle of element. The smallest particle of element is called as atom. ही ॲटमची डेफिनेशन झाली. कुठल्याही मूलद्रव्याचा लहानात लहान कण म्हणजेच अणु होय. काय म्हणतो आपण? कुठल्याही मूलद्रव्याचा लहानात लहान कण म्हणजेच अणु होय. हा जो अणु आहे, हा अणु, या अणुचा आपल्याला अंतर आणि बाह्य अभ्यास करायचा आहे. ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. जनरली ॲटम इज कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट. कुठल्याही मूलद्रव्याचा अणु असेल तर तो अणु मुख्यतः दोन भागामध्ये विभागला जातो. जसं मानवाचं शरीर धड आणि शीर असं दोन भागात विभागलं जातं. त्या पद्धतीनं कुठल्याही मूलद्रव्याचा अणु असेल, ज्याला आपण ॲटम असं म्हणू, तो ॲटम दोन भागामध्ये विभागला जातो. So structure of atom. Atom consists of two parts. Atom is consist of two parts. Which are that parts? Suppose this is the central part of atom. हा अणुचा मधला भाग आहे, मध्य भाग, ज्याला न्यूक्लियस असं म्हटलं जातं, केंद्रक मराठीमध्ये. आणि या केंद्रकाच्या भोवती अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आहेत. ही सेल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मुख्यतः लक्षात घ्या की हे ॲटमचं स्ट्रक्चर आहे, ज्याला आपण अणु असं म्हणू. हा अणुचा मध्य भाग आहे, ज्या पार्टला न्यूक्लियस असं म्हटलं जातं, ज्याला मराठीत आपण केंद्रक असं म्हणू. ॲटम इज कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. दॅट इज सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस, अँड दॅट अराउंड ऑफ दॅट न्यूक्लियस डिफरंट सेल्स आर प्रेझेंट. सपोज this is first cell. That cell is called as K cell, cell K. Then this is second cell, K L. Third one is the M, and last one is the N. So these are the cells: K cell, L, M, N. All these cells are included. That is extra nuclear part. Extra nuclear part. See again, atom is consist of two parts, that is nucleus, and around that nucleus number of cells present, that part is called as extra nuclear part. Then first, A is the nucleus. How to discuss that nucleus? Nucleus, it is central part of atom. Here it is central part of atom. Central part of
ऍटम, न्यूक्लियस हा अणूचा मध्य भाग आहे, गाभा आहे. इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ ऍटम. इट contain protons and neutrons. It contains protons and neutrons. Protons plus neutrons are present in the central part of atom, that is nucleus. The protons are positively charged. Protons are positively charged, carries positive charge, and neutrons are chargeless particle. Protons are positively charged. Protons are positively charged, and neutrons are chargeless particles. Neutrons are chargeless particles. Means what? In the central part of atom, that nucleus contain two types of particles. Which are that? First are the protons, carries positive charge, and second one are the neutron, does not having any charge. The protons and neutrons are combinedly called as nucleons. Protons and neutrons combinedly called as nucleons. It is called as nucleons. So this is the central part of atom, nucleus. See again, it is central part of atom. It contains protons and neutrons. Protons carries positive charge and neutrons are the charges. But combinedly, the protons and neutrons are called as nucleons. So this is the central part, nucleus. Then see the B, extra nuclear part. That is second part of that atom. This is extra nuclear part. How to explain the extra nuclear part? The part of atom other than nucleus. The part of atom other than nucleus is called as extra nuclear part. कुठले अणूचा केंद्रकाच्या विरहित किंवा केंद्रकाच्या रहित, केंद्रकाच्या व्यतिरिक्त जो भाग आहे त्याला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किंवा केंद्र बाह्य भाग असं म्हटलं जातं. द पार्ट ऑफ ॲटम other than nucleus, the part of atom other than nucleus is called as extra nuclear part. It contains different cells. It contains different cells or orbits. It contains different cells around nucleus. That cells, maybe first cell is the K cell, nearest to the nucleus. First cell is denoted as the K cell. Second cell is the L cell. Third cell is the M cell. And fourth cell is the N cell. Means what? In extra nuclear part containing different cells around the nucleus. In that different cells, the electrons can revolve. Electrons can revolve in different cells around nucleus. जसं आपण सूर्यमाला पाहतो, सूर्यमाला
म्हणजे काय, केंद्रस्थानी सूर्य असतो आणि त्या सूर्याच्या भोवती इतर ग्रह फिरतात, त्याला आपण सूर्यमाला असं म्हणतो. त्याच पद्धतीनं कुठल्याही ॲटममध्ये, अणूमध्ये मध्यभागी हा केंद्रक असतो आणि त्या केंद्रकाच्या भोवती या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या कक्षा आहेत त्या कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे फिरत असतात, सतत फिरत असतात. म्हणजे जसं उदाहरणार्थ ही पहिली कक्षा आहे, याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे 2 इलेक्ट्रॉन सतत फिरत असतात त्याच्या भोवताल. त्यानंतर दुसरी कक्षा आहे, त्याच्यामध्ये असे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिरत असतात. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्यामध्ये 8, तिसऱ्यामध्ये 18, चौथ्यामध्ये 32. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रॉन्स हे आपल्याला पाहायला मिळतील. असं तुम्ही याच्यामध्ये आता तिसऱ्या कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन दाखवू शकता. ते इलेक्ट्रॉनची संख्या आपण 18 दाखवायची आहे आणि नंतरच्या याच्यामध्ये 32 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हाला दाखवायचे आहे. मी सगळं अंदाजी टाकली इथं. पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, दुसऱ्यामध्ये 8, तिसऱ्यामध्ये 18 आणि चौथ्यामध्ये 32. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रॉन्स हे सतत फिरत असतात आणि त्या इलेक्ट्रॉन्सवर हे जे वेगवेगळ्या सेल्समध्ये, कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्स फिरतात, त्या इलेक्ट्रॉन्सवर हा निगेटिव्ह चार्ज असतो. कुठल्या प्रकारचा चार्ज असतो? निगेटिव्ह, ज्याला आपण मायनस चार्ज असं म्हणू. इलेक्ट्रॉन कॅरीज निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स. निगेटिव्हली चार्जड पार्टिकल्स. न्यूट्रॉन्स हे निगेटिव्हली चार्जड पार्टिकल्स असतात. जसं आपण न्यूक्लियसचं पुन्हा एकदा एक्सप्लेनेशन पाहिलं होतं, तसंच एक्स्ट्रा न्यूक्लिअर पार्टचं आपल्याला पुन्हा एकदा एक्सप्लेनेशन पाहायचं आहे. एक्स्ट्रा न्यूक्लिअर पार्ट, ज्याला मराठीमध्ये केंद्र बाह्य भाग असं म्हणते, केंद्राच्या व्यतिरिक्त भाग. त्याला मराठीमध्ये जसं आपण केंद्र बाह्य भाग म्हणलो, त्याचा पहिला पॉईंट पहा. द पार्ट ऑफ ॲटम other than nucleus. The part of atom other than nucleus is called as extranuclear part. Okay. Second point, it contains different cells. It contains different shells around the nucleus. न्यूक्लियसच्या भोवती वेगवेगळ्या प्रकारच्या कक्षा असतात, शेल्स असतात. Electrons can revolve around the न्यूक्लियस इन डिफरंट शेल्स. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या कक्षा आहेत त्या कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन असतात आणि ते इलेक्ट्रॉन सतत फिरत असतात. जसं आपण सूर्यमालेचं उदाहरण पाहिलं की इतर ग्रह सूर्याच्या भोवती फिरतात, सूर्य हा स्थिर असतो. त्या पद्धतीनं हे इलेक्ट्रॉन सतत फिरत असतात आणि त्या इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो. द इलेक्ट्रॉन कॅरीज निगेटिव्ह चार्ज. यावर लक्षात घ्या, आता कुठलाही मूलद्रव्याचा अणू असेल तर त्या अणूमध्ये मध्य भागामध्ये जो केंद्रक आहे त्याच्या केंद्रकामध्ये असणारे प्रोटॉन, ज्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. हे प्रोटॉन्सवर कुठला चार्ज आहे? पॉझिटिव्ह. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे, इलेक्ट्रॉन्सवर निगेटिव्ह चार्ज आहे. याचाच अर्थ आपल्याला असं सांगता येईल, कुठल्याही मूलद्रव्याचा अणू हा विद्युत रहित असतो. जसं आपल्याला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असं म्हणता येईल. द ॲटम ऑफ एनी एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन्स बोथ प्रोटॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स. ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कशामुळं? कारण कुठल्याही मूलद्रव्याच्या अणूमध्ये जेवढी इलेक्ट्रॉनची संख्या असते तेवढीच प्रोटॉनची संख्या असते. याचाच अर्थ प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन दोघांची संख्या समान आहे. एकावर पॉझिटिव्ह धन प्रभार आहे आणि दुसऱ्यावर निगेटिव्ह ऋण प्रभार आहे. म्हणून अणू हा विद्युत रहित, म्हणजे आपण इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असं म्हणू. कुठल्याही प्रकारचा त्याच्यावर प्रभार पडत नाही, तर आपण इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असं म्हणता येईल. तर ही अणूची आंतररचना झाली. यानंतर ह्या वेगवेगळ्या कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती असावेत? ह्या ज्या कक्षा आहेत KL, M, N,
या प्रत्येक कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती असावेत ह्यासाठी एक सूत्र पाहायचं आपल्याला, फॉर्म्युला. दॅट फॉर्म्युला इज डिड्यूस्ड बाय द सायंटिस्ट केकुले. व्हॉट? केकुले. 2n square. 2n square is the formula for the number of electrons. ठीक आहे. असो, तर प्रत्येक कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती असावेत हे इलेक्ट्रॉन्स काढण्यासाठीच आपल्याला सुरुवातीला एक डेफिनेशन पाहिजे. दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन, ज्याला कुठल्याही मुद्रामध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनचं स्वरूपन, कसे कसे इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड केले जातात ते आपल्याला त्यावरून काढता येईल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन काय सांगता येईल? द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन atom of element around the nucleus is called as electronic configuration. The distribution of electron around the nucleus in different cells. The distribution of electrons around the nucleus in different cells of atom. The distribution of electrons around the nucleus in different cell of atom is called as electronic configuration. कुठल्याही मूलद्रव्याचा जो अणु आहे त्या मूलद्रव्याच्या अणुमध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स वेगवेगळ्या कक्षीमध्ये विभागणी केली जातात त्यालाच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असं म्हटलं जातं. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरंट सेल्स ऑफ एटम इन एलिमेंट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे इलेक्ट्रॉनची संख्या विभागण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन is applied by formula 2n square. 2n चा वर्ग 2n square 2n चा वर्ग या फॉर्म्युल्याच्या आधारे हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केलं जातं. 2n चा वर्ग या फॉर्म्युल्याच्या आधारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं केलं जातं हे आपण पाहू आता. 2n square where n म्हणजे नेमकं काय? शेल नंबर त्या कक्षेचा क्रमांक. शेल नंबर म्हणजे काय? कक्षेचा क्रमांक. कुठून? न्यूक्लियस पासून त्या कक्षेचा क्रमांक जो कोणी असेल तो पाहू आपण आता. 2n square आपल्याला शेल्स पाहिजे आहेत. पहिली शेल आहे K, दुसरी L, तिसरी M आणि चौथी N. ह्या शेल्स आहेत. ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या सेल्स आहेत या प्रत्येक सेलमध्ये इलेक्ट्रॉनची विभागणी पाहू आपण आता. K, L, M, N ह्या शेल्स आणि या प्रत्येक सेल्स मध्ये असणारा फॉर्म्युला 2n स्क्वेअर. या फॉर्म्युल्याच्या आधारे आपल्याला प्रत्येक सेल मधले इलेक्ट्रॉन्स काढायचे आहेत. फॉर्म्युला काय घेतला? 2n चा वर्ग. n म्हणजे काय?
त्या कक्षेचा क्रमांक, न्यूक्लियस पासून ती कक्षा कितव्या क्रमांकावर आहे. जसं उदाहरणार्थ के ही कक्षा आपल्या समोरच आहे बघा, हा न्यूक्लियस, आणि के ही कक्षा पहिलीच कक्षा आहे न्यूक्लियस पासून, म्हणजेच इथं एन बरोबर काय असेल 1. एन बरोबर काय असेल 1. इथे लिहिण्यापेक्षा आपण इथे लिहू के या कक्षेचा क्रमांक एन बरोबर 1 आहे. एल ही कक्षा 2 नंबरची आहे, इथं एन बरोबर 2 येतील. तसंच इथं ही कक्षा एन बरोबर 3 आणि याचं एन बरोबर 4. त्या कक्षेचा क्रमांक न्यूक्लियस पासून के चा 1, एल चा 2, एम चा 3 आणि एन चा 4. मग प्रत्येक कक्षेमध्ये किती किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे आपल्याला काढायचं आहे. जसं की उदाहरणार्थ 2n² 2n चा वर्ग, इथे n म्हणजे 1, कारण के ही कक्षा न्यूक्लियस पासून पहिली आहे, म्हणजेच इथे n 1 असेल, n 1 चा वर्ग. जसं आता 2 गुणिले 1 चा वर्ग 1 आहे, 2 गुणिले 1 चा वर्ग 1, 2 गुणिले 1 बरोबर एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या आपल्याला के या कक्षेमध्ये किती मिळाली, फक्त 2. म्हणजेच के कक्षेमध्ये फक्त 2 इलेक्ट्रॉन असतील. त्यानंतर 2n² या फॉर्म्युल्यानुसार एल या कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या पाहिजे आपल्याला, किती इलेक्ट्रॉन असू शकतात. एन इथं 2 आहे, म्हणजेच 2 गुणिले 2 चा वर्ग, म्हणजे 2 गुणिले 2 चा वर्ग 4, 2 चा वर्ग 4, 4 गुणिले 2, इथं एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या आली 4 दूनी 8, म्हणजे एल या दुसऱ्या कक्षेमध्ये एकूण इलेक्ट्रॉनची कक्षा आहे 8. त्यानंतर एम ही कक्षा आहे 3 नंबरची. मग याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायचं, 2 गुणिले 3 चा वर्ग, 2 गुणिले 3 चा वर्ग 9, 3 गुणिले 2 एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या आली याच्यामध्ये 18. जसे की आता एम मध्ये एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या किती आली, 18. आणि शेवटची आहे एन कक्षा, दिला आपण 4 नंबरची कक्षा असं म्हणून. याच्यामध्ये आता 2 गुणिले 4 चा वर्ग, 2 गुणिले 4 चा वर्ग, कारण एन ही चौथी कक्षा आहे. 2 गुणिले 4 चा वर्ग 16, 16 दोन्ही 32. याच्यामध्ये एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या आली 32, म्हणजेच या शेवटच्या कक्षेमध्ये एकूण इलेक्ट्रॉन्स किती झाले तर 32. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कक्षा के एल एम एल वर आपण इलेक्ट्रॉन स्वरूपण पाहिलं होतं. इलेक्ट्रॉन स्वरूपण म्हणजे काय, कुठल्याही मूलद्रव्याच्या अणूमध्ये जे काही इलेक्ट्रॉनची संख्या असेल ती इलेक्ट्रॉनची संख्या न्यूक्लियसच्या भोवती वेगवेगळ्या कक्षेमध्ये विभागणं म्हणजेच इलेक्ट्रॉन स्वरूपण होय. द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरंट सेल्स ऑफ एटम इन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. For that purpose, we have to require the formula that is 2n², where n is the shell number. Shell number. Depending upon that, we can calculate the number of electrons in each cells, that is 2, 8, 18, and 32. Then see the next some definitions, that is atomic number. What? Atomic number and atomic mass number in a next class. उद्याच्या क्लासमध्ये आपण राहिलेल्या डेफिनेशन्स पाहू. ओके, थँक्यू.